ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। रूस ਵੱਲੋਂ यूक्रेन ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ। रूस ने 2037 यूक्रेनी फौजी ढांचे ਕੀਤੇ ਤਬਾਹ। कीव ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ रूसी फौज। सोमवार ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ रूस ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੋਬੀ ਸ਼ੁਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਵਸਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਆਰੰਭ। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रूसी फौज ने एक बार फिर खारकीव ਨੂੰ अपना निशाना बनाया है। रूसी फौज ने उत्थे हवाई हमला किया है। इस कारण कई इमारतों ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਰਨਹੀਵ ਖੇਤਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਆਚੇਸਲਾਵ ਚਾਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਚੇਰਨਹੀਵ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। दरअसल 3000 अमरीकी वलंटियरां ने एक अंतरराष्ट्रीय बटालियन में शामिल होने की गल कही है। वाशिंगटन में यूक्रेन दूतघर के एक प्रतिनिधि ने दस्सिया कि यूक्रेन वालों मंगी गई मदद के जवाब में इन्हां वलंटियरां ने कहा है कि वो हुण यूक्रेन की जंग में उन्हां दा साथ देणगे। यूक्रेन के नैशनल गार्ड के मुताबिक 1 लाख यूक्रेनी हथियारबंद बलों की नवीं स्थापित स्वयंसेवी शाखा में शामिल हुए हैं जदों तो रूस ने यूक्रेन के विरुद्ध अपनी पूरी जंग शुरू की है। उधर रूस वालों यूक्रेन से लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी ने ते इस दौरान रूसी फौजियों वालों रूस के शहरों में लगातार बंबारी करके तबाही मचाई जा रही है। इस दरमियान यूक्रेन के शहर पोस्टिन में फसे सारे भारतीय नागरिकों को उतों सुरक्षित बाहर कढ़ गया। यह जानकारी यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतघर ने ट्वीट करके दी है। मिशन भारतीय नागरिकों के सफर दौरान उन्होंने संपर्क में रहेगा। दूतघर ने एक ट्वीट करके कहा है कि भारत ने हमेशा तो नागरिकों की सुरक्षा को तरजीह दी है। भारतीयों को सुरक्षित ते मजबूत रहने लिए कहा गया है। भारत सरकार ने नागरिकों को उतों कढ़न लई 3 बसां की व्यवस्था की सी। यूक्रेन के अधिकारी डेविस अरखामिया ने कहा कि रूस और यूक्रेन विचाले अगले दौर की गलबात भलके यानी सोमवार होएगी। अरखामिया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी की संसदी पार्टी का मुखी ਅਤੇ रूस नाल गलबात ਲਈ देश के वफद का मैंबर है। गलबात का तीजा दौर भलके यानी सोमवार ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ क्योंकि दोहां ਧਿਰਾਂ जंगबंदी ਅਤੇ नागरिकों ਲਈ सुरक्षित रस्ते ਲਈ गलबात ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रही हैं। उधर रूसी सुरक्षा मंत्रालय के बुलारे इगोर कोनाशिनकोव ने कहा है कि रूसी हथियारबंद बलों ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई की शुरुआत तो लैके हुण तक 2037 यूक्रेनी फौजी बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिता है। उन्होंने कहा कि इन्हां संरचनावां विच यूक्रेनी हथियारबंद बलों की 71 कमांड पोस्टां ते संचार केंद्र, 98 एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 61 रडार स्टेशन शामिल है। इस तो इलावा जमीन ते लगभग 66 जहाज ਅਤੇ 16 हवा विच तबाह हो गए ने जदों कि 708 टैंक ਅਤੇ होर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 74 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 261 फील्ड तोपखाने ਅਤੇ मोटरार, 505 यूनिटां विशेष फौजी वाहनां ਅਤੇ 56 मनुख रहित नष्ट हो गए ने। बुलारे ने कहा कि हवाई ਨੂੰ भी गोली मार दी गई है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन विच गोला बारूद के डिपुआं ਨੂੰ नष्ट करने ਲਈ लंबी दूरी के शुद्ध हथियारों की भी वरतों कर रहा है। यूक्रेन तो परते विद्यार्थियों लिए भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कौमी मैडिकल कमीशन यानी NMC ने ऐलान किया है कि कोरोना ਜਾਂ जंग कारण पैदा मुश्किल हालात करके स्थिति वसों बाहर होने कारण इंटर्नशिप पूरी ना कर सकने वाले विदेशी मैडिकल ग्रेजुएट विद्यार्थी अपनी इंटर्नशिप भारत विच पूरी कर सकते हैं।
ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। NMC ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ NBE ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੋਬੀ ਸ਼ੂਸ਼ਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਕਾਨਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਨਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਮੀਰਾਕੋਟ ਸੰਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਧੂਏ ਅਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਕੇ ਵਲੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਵਸਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ
ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।